انظر حتى تفهم سنن الله. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. ситоиш мар Аллоҳ парвардигори оламионро. дуруду салом ба паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ба аҳли хонадони эшон ва тамоми ёрон ва пайравонаш бод. хуш омадед ба қисми дуюми силсилаи лексияҳо бо номи тарбияи ақидавии насли озодихоҳ. бигзор Аллоҳи мутаол ҳақро тавассути дасти мо устувор гардонад ва моро дар пайравӣ аз он ёрӣ диҳад. ҳангоме ки мо дар бораи ақида ва имон суҳбат мекунем, бояд пеш аз ҳама ёдрас шавем ки имон 6 рукн дорад, ки дар ҳадиси маъруфи Ҷаброил алайҳиссалом ва дар баъзи дигар матнҳои шаръӣ зикр шуданд. эътиқод ба Аллоҳ, ба фариштагони ӯ, ба китобҳои ӯ, ба паёмбарони ӯ, ба рӯзи қиёмат ва ба қадар бо шарру хайраш. инҳо 6 рукни имон мебошанд. ба онҳо 5 рукни ислом илова мешаванд, ки онҳоро инчунин 5 рукни ибодат низ меноманд. шаҳодат ба он ки ҳеҷ маъбуде ҷуз Аллоҳ нест ва Муҳаммад паёмбари Аллоҳ аст. гузоштани намоз, рӯза доштан дар моҳи Рамазон, пардохт кардани закот, зиёрати хонаи Худо барои онҳое ки имкон доранд. агар 6 рукни имон ва 5 рукни исломро ҷамъ кунем, дар маҷмӯъ 11 рукн мешаванд. ҳар касе ки ин 11 рукнро бе таҳриф ва иваз эътироф кунад, мусалмон ҳисобида мешавад. агар шахс чизе берун аз ин рукнҳоро тарк кунад, ӯ на кофир, балки гунаҳкор дониста мешавад ва ҷазои муносиб мегирад. пас аз марг ӯро ҳамчун мусалмон дафн мекунанд. аммо таҳриф накардани ин рукнҳо чӣ маъно дорад? ман бо мисолҳо шарҳ медиҳам. тасаввур кунед ки як шахс меояд ва мегӯяд: ман ба Аллоҳ имон дорам, аммо боварӣ дорам ки ҳуқуқи қонунгузорӣ дар дасти мардум аст, мисли он чӣ тарафдорони демократия мегӯянд. чунин изҳоро таҳриф кардани эътиқод ба Аллоҳ аст. шахси дигар меояд ва мегӯяд: ман бовар дорам ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёмбар аст, аммо ӯ маъсум нест. чунин изҳоро таҳриф кардани эътиқод ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамчун паёмбар мебошад. шахси сеюм меояд ва мегӯяд: ман ба рӯзи қиёмат имон дорам, аммо он рӯз ҳақиқати моддӣ нест, балки як ҳолати равонӣ ё ахлоқӣ мебошад ва ҷаннату ҷаҳаннам низ воқеиятҳои моддӣ нестанд ва ғайра. чунин изҳоротҳо ва монанди онҳо таҳриф ва тағйири ақидаи дуруст мебошад. ҳар касе ки 6 рукни имон ва 5 рукни исломро бидуни таҳриф эътироф кунад, мусалмон ҳисобида мешавад. агар дар чизҳои дигар хато кунад, ӯ танҳо гунаҳкор аст ва мутобиқи дараҷаи гуноҳаш ҷазо мегирад, вале мусалмон боқӣ мемонад. илми ҳақиқи ақида омӯзиши 6 рукни имонро дар бар мегирад: имон ба Аллоҳ, фариштагон, китобҳо, пайғамбарон, рӯзи қиёмат ва қадар. ин илм на танҳо дониш, балки роҳнамои амалӣ барои зиндагии мусалмонон аст. ақидаи дуруст на як назарияи холӣ, балки бояд ба зиндагии инсон таъсири воқеӣ расонад. вақте мегӯем ки ба Аллоҳ имон дорем, бояд эътиқод кунем ки ӯ разоқ аст ва ризқро танҳо ӯ медиҳад. ин мафҳум аз имон ба Аллоҳ бармеояд ва ба илми ақида тааллуқ дорад. ақида моро меомӯзонад ки мафҳумҳои динӣ аз ҷумла ризқ бояд дар зеҳн ва амалҳои мусалмонон устувор бошанд. аммо мушкили усули таълими ақида дар он пайдо шуд ки ба он фалсафаҳои бегона, мантиқҳои ноҷо ва илми калом ворид шуданд. барои равшантар фаҳмидани ин, ман як мисол меорам. сипас мо ба омӯзиши дурусти ақида мегузарем ва мебинем ки наслҳои аввали мусалмонон онро чӣ гуна меомӯхтанд ва дар зиндагӣ татбиқ мекарданд. дар гузашта мусалмонон ҳангоми шунидани оят ё ҳадис фавран фикр мекарданд ки он аз онҳо чӣ мехоҳад ва чӣ гуна бояд онро дар амал татбиқ кунанд. ин муносибати онҳо ба Қуръон ва ҳадис буд. ҳамин тавр онҳо зиндагӣ мекарданд то замоне ки зардуштиён румиён ва ҳиндуёнро бо фалсафаҳо ва фарҳангҳояшон мағлуб карданд. вақте ин қавмҳо зери ҳокимияти ислом даромаданд, роҳи халосиро дар ошуфта кардани ақидаи мусалмонон диданд. онҳо талош карданд ки мусалмонон дигар дар бораи шариат ва талаботи он фикр накунанд, балки диққаташонро ба маъноҳои пинҳонии калимаҳо равон созанд. ин таҳрифҳо сабаби асосии дуршавӣ аз амалии оятҳо ва ҳадисҳо гардид. ман ба шумо як мисол меорам. ҳарчанд ман ба чунин мавзӯъҳо зиёд ворид шуданро дӯст намедорам, вале бояд онҳоро зикр кунам, то шумо онҳоро дарк кунед. пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: дар сеяки охири шаб Парвардигор ба осмонҳои дунё мефарояд ва мегӯяд: оё касе ҳаст ки омӯзиш пурсад, то ман ӯро биомӯзам?
آیا کسی هست که دعا کند تا من به او جواب دهم؟ مسلمانی که عقیده را با اصول صحابه ها می‌آموزد وقتی حدیثی را میشنود فوراً فکر میکند که آن از او چی میخواهد. او درک میکند که نماز در آخر شب چقدر مهم است و کوشش میکند که آن را در زندگی خود تطبیق نماید. این است تفکر مسلمانی که در دلش خواهشی دور شدن از حقیقت نیست و چیزی دوم درجه را با قربانی چیزی اولین درجه انجام نمیدهد. از این رو هنگام آموزش عقیده باید آیات‌های قرآن را نه تنها از یاد کرد بلکه درست درک نموده در عمل تطبیق کرد. در این آیات الله متعال فرموده است: کسانی که دلهایشان میل و گمراهی دارند به دنبال آیات‌های متشابه می‌روند تا فتنه ایجاد کنند و تعویل آن را بجویند، در حالی که تعویلش را جز الله هیچ کس نمی‌داند. وقتی یک مسلمان عادی حدیث را می‌شنود او فوراً فکر می‌کند که چطور می‌تواند آن را در زندگی خود تطبیق کند. سوال میکند این حدیث از من چی میخواهد؟ جواب روشن است. در آخر شب باید نماز گذارد، دعا کند و آمرزش بپرسد. این است طلب اساسی حدیث و هدف آن. اما کسانی که در قلبشان میل دور شدن از حقیقت دارند به جای فکر کردن درباره عمل به کلمه های جداگانه حدیث میچسبند. مثلا در این حدیث آنها دقت را به کلمه پروردگار فرود میآید روانه میکنند و معنای عمومی آن را صرف نظر میکنند. حتی یک رکعت نماز در آخر شب نمیگذارند ولی آدمان را با بحث های بیفایده بیزار میکنند. مغز و طلب اصلی حدیث نه در آن است که الله چگونه میفرماید، بلکه در آن است که مسلمان باید شب برخیزد، نماز گذارد، دعا کند و آمرزش پرسد. این است آن چیزی که مسلمان باید به آن دقت دهد. آنها طلبات روشن حدیث را صرف نظر میکنند و تنها به کلمه پروردگار فرود میآید میچسبند، زیرا راه آنهایی را انتخاب کردند که میخواهند به نفس خود پیروی کنند، نوآوری وارد سازند و از حقیقت دور شوند. به جای عمل کردن به شریعت آنها با بحث و مناظره های بیهوده مشغول می شوند. کافران نیز از چنین متنها سوء استفاده نموده فهمیش تحریف شده را پهن کردند. برای پاسخ دادن به این گمراهی ها در امت اسلامی افرادی پیدا شدند که میخواستند نام الله را محافظت کنند، اما برخی از آنها اصول صحیح یعنی اصول سلف را رعایت نکردند. سلف ها تمام سوال ها را درباره متشابهات بدعت میدانستند. هر کسی که چنین سوال ها میدهد باید با یک جواب روبرو شود. سوال درباره این بدعت است و هر کسی که آن را میپرسد بدعتکار میباشد. با همین بحث و مناظره قطع می شود. مقصدی ما بحث کردن نیست بلکه محافظت عقیده و دور نگاه داشتن مسلمانان از بحث های بیهوده و گمراه کننده است. ما باید به شریعت صادق باشیم، نه به نفس و هوس های فریب دهنده. این حکایت دلیل روشنی آن است که سلف صالح بحث های بیهوده را درباره متشابهات قبول نمی کردند و آن را بدعت می شمردند. اوسیبی به جای درک کردن آنچه که الله از او می‌خواهد کوشش می‌کرد معناهای متشابه را تحریف کند و در بین مردم شبهه پهن نماید. وقتی عمر ابن خطاب فهمید که اوسیبی با چنین سوال‌ها مردم را به گمراهی می‌کشد، او را به مدینه دعوت کرد. اوسیبی گمان می‌کرد که برای بحث علمی دعوت شده است، ولی واقعیت تماماً دیگر بود. عمر ابن خطاب او را سخت جزا داد تا از راه خود برگردد. به جای بحث‌های بیهوده درباره متشابهات ما باید دقتمان را به عمل‌های واضحی که اسلام طلب می‌کند روانه سازیم. سلف صالح هیچگاه به بحث‌های بیهوده اجازه نمی‌دادند، بلکه هر کسی را که به چنین گمراهی‌ها مشغول می‌شد سریعاً سرکوب می‌کردند تا ایمان مردم حفظ شود. اسلام برای عمل کردن است، نه بحث و مناظره های بیفایده. اگر کسی میخواهد حقیقت را بداند باید آن را در اطاعت و عمل جستجو کند، نه در فلسفه های بیهوده و تفسیرهای نادرستی متنها. قبل از اوسیبی هیچ کس درباره این مسئله ها بحث نکرده بود، نه آتش پرستان، نه رومیان، نه هندوها. 10 روز پی هم عمر او را با قمچین تعزیر میداد و تنها وقتی ایستاد که از هلاکت او ترسید. بعد از 10 روز اوسیبی توبه کرد و به الله سوگند یاد نمود که دیگر هرگز درباره این موضوع ها حرفی نمیزند. پس از این عمر او را به عراق بدرقه کرد. وقتی که عمر کشته شد طرفداران چنین انحرافات نزد اوسیبی آمده گفتند: ای اوسیبی، عمر کشته شد، برخیز و بگو آنچه را که قبلا میگفتی. اما اوسیبی پاسخ داد: نه، قسم به الله، عمر مرا اصلاح کرد.
این بود اصول سلف در مورد متشابهات. استفاده دلیل‌های عقلانی در خصوص این گونه آیات‌ها حرام است. اگر کسی نزد ما آید و درباره متشابهات سوال کند، ما باید او را خاموش گردانیم، حتی اگر برای این مجبور شویم که قوه استفاده کنیم. امام مالک رحمه الله گفته بود سوال درباره آنها بدعت است و کسی که میپرسد بدعتکار است. او را از مسجدتان بیرون کنید. احمد ابن حنبل گفته است تفسیر این آیات ها در قرائت آنهاست، یعنی از من درباره آنها نپرسید، آنها را بخوانید و این بسنده است. ما باید بحث را درباره این موضوع ها قطع کنیم، حتی با استفاده قوه اگر لازم شود. معنای نزول الله، دست الله، پای، چشم و غیره مورد محاکمه نیستند، بلکه تنها باید با اعتقاد خامشانه و ایمانی قطعی قبول شوند. اگر در قرآن ذکر شدند ما به آنها ایمان می آوریم. اما در آخر عصر اول آغاز عصر دوم هجری اصول نو پیدا شد. بعضی ها گفتند اعتراف خامشانه کافی نیست، باید دلیل های منطقی دهیم. همین طور آنها به آموزش فلسفه فرو رفتند و به فلسفه گویان مانند شدند. مسئله نزول را همچون مثال میارم تا ببینیم که چنین موضوعها تا چی اندازه خطرناکند. هنگامی که بحث ها درباره نزول الله آغاز شدند، اشعریان به میدان آمدند و گفتند ما باید نام الله را حمایت کنیم. چطور میتوانیم اجازه دهیم که ایمان درست تحریف شود؟ برای حل این مشکل آنها چنین تعویل کردند. نزول در اینجا معنای مجازی دارد، یعنی نزول رحمت الله فهمیده می شود. اما گروهی دیگر گفت شما به دلیل معنای مجازی می دهید. چرا؟ در عقیده اجتهاد درست نیست، زیرا عقیده ثابت و تغییر ناپذیر است. سپس حنبلی هایی که از مذهب احمد ابن حنبل نبودند برآمده گفتند ما تعویل نمی کنیم، بلکه صفات ها را عیناً همان طوری که هستند قبول می کنیم. آنها ادعا کردند که نزول یکی از صفات‌های الله است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند. اما این تنها بحث را پیچیده‌تر کرد. همین وقت فلسفه‌چیان پیدا شدند و دستها را به هم مالیده گفتند اگر خدا فرود آید پس این حرکت است. حرکت معنای آن را دارد که یک جای را با جای دیگر عوض می‌کند. پس اگر قبلا در جایی بود و حالا در جای دیگر، پس چگونه میگویید که او همه چیز را فرا گرفته است؟ همین طور بحث ها از حقیقت ساده دور شدند و باعث اختلاف و گمراهی گردیدند. بنابراین ما نباید به چنین بحث ها راه دهیم. حنبلی هایی که خود را حمایتگران عقیده می دانستند به خبر از عاقبت راه بحث های نو را باز کردند. بحث هایی که اصلا هیچ ضرورتی نداشت که آغاز شوند. وقتی فلسفه‌چیان آنها را زیر سوال گرفتند آنها چنین پاسخ دادند ما تصدیق میکنیم که الله فرود می آید، ولی آن را به هیچ چیز تشبیه نمی کنیم و به آن شکل مادی نمی دهیم. آنها گمان کردند که با این بحث را قطع کردند، اما در واقعیت این تنها آغازی راه بود. چون این تصدیق صفات‌ها به تحلیل عمیق نه تنها اجتهاد در عقیده است که اصلا منع شده است، بلکه به مادی کنانی الله در تفکر آدمان راه می‌گشاید. به هر حال انسان به آفریدگار با معیارهای مخلوقاتش نگاه می‌کند و نهایت یکی از این حنبلی‌ها اعلام کرد پروردگار ما از آسمان فرود می‌آید، عیناً همان طوری که من از منبر خود پایان می‌فرایم. این از خطر بحث‌های متشابهات. حالا می‌فهمید که چرا سلف از اول همه گونه بحث‌ها را قطع می‌کردند، زیرا اگر یک بار بحث را آغاز کنی آن ده ها سوال نو ایجاد میکند که هر کدام آنها به مسائل فلسفی، تخمینی و خلاصه های منطقی وابسته خواهند بود. اگر حتی با نیت حفظ نام الله به این بحث وارد شوی، روز میفهمی که دیگر نمیتوانی آن را قطع کنی، زیرا هر جواب سوال نو را به میان میآورد. در نتیجه مردم فکر میکنند که این علم عقیده است، در حالی که آن هیچ ارتباطی به عقیده حقیقی ندارد. بعد از حنبلی ها ماتوریدی ها پیدا شدند. ما علکه نظر و اصول تعلیمی عقیده اشعری ها را شرح دادیم. همین طور نگاه و اصول تعلیمی حنبلی ها را نیز فهماندیم. اشعری ها قرار دادند که متن های متشابهات را تعویل کنند و به آنها معنای مجازی دهند. حنبلی ها تصمیم گرفتند که آنها را بیشتر به معنای ظاهری بفهمند. پس از اشعری ها و حنبلی های جدید ماتوریدی ها پیدا شدند و گفتند نه، هر دو نظریه خطا است. اصول آنها چگونه بود؟ ماتوریدی ها چنین گفتند ما نمیتوانیم متن ها را به معنای ظاهری بفهمیم، زیرا این اجتهاد است و در عقیده اجتهاد منع می باشد. ما همچنین نمیتوانیم آنها را تعویل کنیم مثل اشعری ها، زیرا تعویل نیز اجتهاد است. پس ما باید تفویض کنیم. تفویض چیست؟ اگر کسی از آنها میپرسید فرود آمدن الله چی معنا دارد، آنها جواب میدادند الله بهتر میداند. در ظاهر این پاسخ سالم مینمود، زیرا واقعا الله بهتر میداند. اما وقتی سوال را عمیق‌تر میکردند، پس نزول واقعا رخ میدهد یا نه؟ نه، واقعا وجود ندارد.
اما الله بهتر می‌داند که این چی معنا دارد. فرودایی معنای حقیقی دارد یا مجازی؟ نه، هیچ یکی. تنها الله می‌داند که این چی معنا دارد. ماتوریدی ها که قصد حفظ عقیده را داشتند بحث نو را باز کردند. با گذشت وقت مذهب تفویض تدریجاً به رد کردن متن‌های قطعی شریعت تبدیل یافت. چرا؟ زیرا فرودایی استوا، دست الله، روی الله و دیگر صفت‌ها در شریعت قطعی ثابت هستند و رد کردن آنها امکان ندارد. هر سه مذهب اشعری، حنبلی و ماتوریدی با نیت حفظ نام الله پیدا شدند، اما به جای پیروی به سلف و قطع بحث‌ها درباره متشابهات، آنها برعکس در را برای بحث‌ها باز کردند. پس از این فتنه‌ها آغاز شدند. اول اختلاف بین مسلمانان و کافران بود، بعداً مسلمانان بین خود به اختلاف افتادند. حنبلی ها اشعری ها را مسلمان نمی شمردند. اشعری ها حنبلی ها را از دایره اسلام خارج شده می دانستند. آنها یکدیگر را تکفیر کردند، به بدعت و تحریف متهم کردند. بحث های بی‌معنی و فلسفه خلق در اطراف متن‌های متشابهات. علم حقیقی عقیده در نزد مردم پوشیده و دشوار شد که اصلا آن روشن و آسان است. برادران خود را از این مذهب ها دعوت میکنیم که از عقیده های خطا دست کشند، به منهج سلف برگردند، چنانی که اوسیبه کرده بود. حقیقت همان است که سلف آن را قبول کرده بود، بدون بحث، بدون فلسفه، بدون اختلاف. ما آنها را کافر یا گمراه نمی شماریم، زیرا این اختلاف ها در اساس به 11 رکنی که در اول گفتیم دخل ندارند. اگر اختلاف در مسئله های دیگر باشد، پس ما هیچ یک جانب را کافر یا گمراه اعلان نمی کنیم. ما تنها آنها را به راه راست دعوت می کنیم. به سخنان امام مالک گوش کنید که گفته است: سوال کردن درباره آنها بدعت است و سوال دهنده بدعتکار می باشد. به سخنان امام احمد که گفته است: تفسیر این آیات ها در قرائت آنهاست. به مثال ابو حنیفه که از بحث های متشابهات پرهیز کرد. ما باید به عقیده خود مناسبت کنیم و آن را تعلیم دهیم، همان طوری که صحابهان تعلیم دادند. شعار ما در این مسئله باید سخن الله تعالی باشد. آنهایی که در دلهایشان کجروی هست پیروی آیات های متشابه می شوند تا فتنه برانگیزند و تعویل آنها را بجویند، در حالی که تعویل آنها را جز الله کسی نمی داند. پس پیروی از آیات های متشابه یعنی در آنها تعویل کردن، درباره آنها بحث کردن، در اساس آنها نظریه ساختن، این منهج کی است؟ منهج آنهایی که دلهایشان به کجروی رفته است. الله در همان آیات ادامه می‌دهد: ولی عالمان ثابت میگویند ما به آن ایمان آوردیم. همه این از جانب پروردگار ماست. پس راه درست چگونه است؟ راه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان که این آیات ها را به تعویل، به تفسیر، به تعبیرات لفظی، به تفویض باور میکردند و قبول مینمودند. اگر کسی از ما درباره این آیات ها پرسد، ما به او جواب میدیم: سوال کردن درباره آنها بدعت است و سوال دهنده بدعتکار است. تفسیر این آیات ها در قرائت آنهاست. آنهایی که در دلهایشان کجروی است پیروی آیات های متشابه می شوند تا فتنه برانگیزند و تعویل آنها را بجویند. خلاصه گفته های من دو نقطه اساسی را که میخواستم پیش از آغاز به تعلیم علم درباره عقیده شرح دهم چنین میتوان جمع بست کرد. یکم، ما بر اساس 11 رکن اساسی آنها را مسلمان میشماریم. هر شخصی که به 6 رکن ایمان اعتقاد دارد و به 5 رکن اسلام عمل میکند، چنین اشخاص مسلمان به حساب می روند. همه گناه ها که بیرون از این 11 رکن قرار دارند اگرچه بزرگ باشند عمل کفر نیستند، بلکه نافرمانی های الله می باشند. برای این گناه ها مجازات موافق درجه گناه تعیین می شود، اما گناهکاران هنوز هم مسلمان باقی می مانند. هنگامی که آنها وفات می کنند برایشان جنازه می خوانیم و آنها را در قبرستان مسلمانان دفن می کنیم. دوم، ما نباید پیرو متشابهات باشیم. بحث و مناظره درباره آنها نمی کنیم و به چنین سوال ها جواب نمی دهیم. بجای این ما برادران خود را از مذهب حنبلی های معاصر، اشعریه و ماتوریدیه دعوت میکنیم که از نظریه های خطای خود روی گردانند. با مناسبت صاف و اصلی سلف به آیات ها و حدیث های متشابهات برگردند. بحث در خصوصی متشابهات را ترک کنند و به بحث های فلسفی داخل نشوند. از اجتهاد در عقیده پرهیز کنند. ما آنها را کافر نمی حسابیم، تکفیر نمی کنیم و گمراه اعلان نمی کنیم. ما آنها را به راه راست دعوت می کنیم. سیوم، برای مناسبتی درست به عقیده، مذهب هایی که بحث های متشابهات را پیش می برند باید ترک شوند. چرا؟
زیرا این بحث ها آنها را از کارهای واقعا مهم و حتی واجب باز می‌دارد. وقت و قوه خود را بیهوده صرف می‌کنند. با جای آموزش عقیده درست آنها را به بحث های بی آخر غرق می‌سازند. با مسلمانان عقیده درست را آموزانیم، به راه راست دعوت کنیم، حقیقت را بدون بحث و اختلاف قبول کنیم. بگذار الله آنها را با شرافت زحمت های ما به راه راست هدایت کند. بگذار الله به ما نیز کمک کند. بگذار الله تقوای ما را زیاد کند و ایمان را در دلهایمان مستحکم گرداند. در قسم سوم برنامه جانب نظریوی مسئله را محاکمه خواهیم کرد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.